මේක රටේ නීතියක් තියෙනවනේ. හැම දිනාගෙම දේවල් තියෙනවා. ළමයින්ට රුපියල් 2000ක් හම්බෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට රුපියල් 2000 හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැමදේම අපි ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීමත් අපිට තමයි தொடங்கியிருக்கோன்னா இத்தனை வருஷமாக பணிபுரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த எல்எஸ் பெரேரா சார் இன்னைக்கு ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අදහස් ප්‍රකාශ අද අපේ සියලුම සිසුන් මේ විදිහට යෝජනා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඩිපියුටි ප්‍රින්සිපල් සර් කෙනෙක් හිටියා එල් සරත් පෙරේරා කියලා සර් කෙනෙක්. வணக்கம் என் தாயக உறவுகளே, நான் உங்கள் ஆர்கிரஜி. இன்றைக்கு வந்து எங்கே நிற்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் கிளிநொச்சி அறிவியல் நகரில் ஜெர்மன் டெக் என்ற இடத்துல வந்து இருக்கிறோம். அந்த இடத்துல சிங்கள மாணவர்கள் அதிகமாக கல்வி கற்கின்ற இடமில் இருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த இடத்துல இருக்கிற முதல், அதாவது அண்மை காலங்களுக்கு முன்னராக ஒரு சிங்கள மொழி பேசுகிற டிபி சார், சரத் சார் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒருவரை வந்து இந்த தற்போதைய இருக்கிற நிர்வாகம் இடமாற்றம் செய்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே கட்டாயம் தங்களுக்கு அந்த டிபி, அதாவது பழையாக இருந்த டிபி சார் தான் கட்டாயம் தங்களுக்கு வேணும் என்றதை இந்த சிங்கள மாணவர்கள் இன்றைய இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் குதித்திருக்கிறார்கள். அதையும் நாங்கள் இந்த காணொலியிலே பார்க்கலாம். இப்போது இதுக்கு இருக்கிறது உள்வீட்டு பிரச்சனையா அல்லது நாடு கடந்த பிரச்சனையா என்பதை பார்க்க காணொலிக்கு போகலாம். வாருங்கள். இவேல் வந்து மறைச்சிருக்கலாம் வேற ஒண்ணா வந்து போராட்டக்காரர்கள் கதவை உடைத்து கொண்டு வெளியில வராங்க.
போலீஸ் போலீஸ் அடுப்பு இறங்கி வேற விடு சட்டியாக பாறாங்க பாருங்க இவங்களும் கதை விட்டு அவங்களும் பாறாங்க பணம் வாங்காதீர்கள் நீங்கள் செய்யாத வேலைக்கு பணம் வாங்காதீர்கள் பணம் பறிக்கும் ஆட்சிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி பிபி வேண்டும் வேண்டும் பிபி சார் வேண்டும் அக்கௌண்டன் கள்ளன் இது போராட்டத்தை தொடங்கியிருக்கோம்னா ஒரு சங்கம் எடுத்து
தொடங்கியிருக்கோம்னா இத்தனை வருஷமா பணிபுரிஞ்சுட்டு இருந்த எல்எஸ் பெரேரா சார் இன்னைக்கு பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு. அது என்ன காரணம்னு தெரியல. அவர் போனா எப்படியுமே இந்த இங்கே உள்ள வேலை செய்கிற எப்படியுமே ஸ்டாஃப் எல்லாம் போயிடுவாங்க. எங்கள்கிட்ட நிலைமை என்ன ஆகும்னு தெரியாது. படித்து கொடுக்குறதுக்கு சேர்மார்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. இன்னொன்று எங்களுக்கு கொடுக்குறது அந்த 2000 ரூபா சல்லி அந்த விஷயம் என்னன்னு தெரியல. அது என்னமோ ஒரு கல்ல வேலை ஒன்று நடந்துக்கிருக்கு. பிரின்சிபல் சாருக்கு 69 வயசாகுது. அவர் இதாகிறதுக்கு அவர் எங்களுக்கு கட்டாயம் வந்து இப்போ எல்எஸ் பெரேரா சார் வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் அவர் வந்தே ஆகணும். ஒன்று அவர் டிப்யூட்டி பிரின்சிபலாவோ இல்லாட்டி பிரின்சிபலாவோ எங்களுக்கு அவர் கட்டாயம் வந்தே ஆகணும். இதுதான் எங்களோட கோரிக்கை. අද අපේ සියලුම සිසුන් මේ විදිහට යෝජනා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඩිපියුටි ප්‍රින්සිපල් සර් කෙනෙක් හිටියා එල් සරත් පෙරේරා කියලා සර් කෙනෙක්. ඒ සර්ව ප්‍රින්සිපල් මැදිහත්ව ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීලා තියෙනවා කටුබැද්ද ජර්මන් ටෙක් ආයතනයට. ඇත්තටම දැන් ඒ ජර්මන් ටෙක් එකට කතා කරාම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මෙහෙන් ලියුමක් ගහපු හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට ආයෙ ගන්න උනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අපිට ආයෙ සරත්සව දෙන්න කැමති. ඇත්තටම සරත්ස මෙහෙට ආවේ 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ. ඒ ඇවිල්ලා මාර වැඩ කොටසක් කරා. ළමයින්ට කන්න කැන්ටින් එකක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම කියනවා නම් කැන්ටින් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කැන්ටින් හදලා ළමයි ගොඩක් අසනීපුණා ඒ කෑම කාලා. ඒ සර් එනකම් මෙයාලා කිසිම ඩිසිෂන් එකක් ගත්තේ නැහැ. සර් ඇවිල්ලා තමයි කැන්ටින් එක හැදුවේ. සර් දැන් ඇවිල්ලා දැන් ඇත්තටම කැන්ටින් එකේ කාලා ළමයි ඒ සතුටින් ඉන්නවා. ආය වතුර තිබුණේ අපිට වතුර ප්‍රශ්න තිබ්බා. සර් ඇවිල්ලා තමයි මේ වතුර ප්‍රශ්නෙත් විසඳුවේ. ඊට පස්සේ ආය ඔටෝමොබයිල් එකේ හයිබ්‍රිඩ් අංශයක් සර් ඇවිල්ලා ඕපන් කරා. මෙකැනිකල් අංශය වෙල්ඩින් අංශයක් ඕපන් කරා. ඒ සර්ම දේවල් කරේ සර් සරත් සර්. ඒ වුණාට දැන් ඔක්කොම මේවා ගන්න ගරු නම්බු නාම ගන්න ප්‍රින්සිපල් සර්. දැන් ප්‍රින්සිපල් සර් කියන්නේ ප්‍රින්සිපල් සර් කරා විදිහට තමයි දැන් සර් කියන්නේ. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෙවෙයි උනේ. සරත් සර් ඇවිල්ලා තමයි ඔක්කොම කරේ. නැත්නම් ඔයිට කලින් ওই දේවල් කරන්න තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලාම level 4 එකේ සර් එනකොට level 4 එකේ හිටිය ළමයි 50 දෙනයි. level 5 එකේ ළමයි 30 දෙනයි. ওই විදිහට තමයි ගන්න plan කරලා තිබ්බේ. දැන් අද වෙන විට සර් ඇවිල්ලා සර් ආවට පස්සේ ළමයි 150ක් දක්වා ඒ අංශ වලට ළමයි 150ක් ගන්න තත්ත්වයකට පත් කරා. ඒ හැමදේම කරේ. එතකොට ළමුන් විශාල පිරිසකට මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මේක හැදිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සෙක්ව අපිට නැති කරලා දැන් ඒ සර් ගියා කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඇතුළේ වෙන දේවල් අධ්‍යයන කටයුතු අරම ඔක්කොම ඇන හිටිනවා. මේකේ ගොඩක් හොර වැඩ තියෙනවා. අකවුන්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර් ඔය හැම දෙනාගේම දේවල් තියෙනවා. ළමයින්ට රුපියල් 2000ක් හම්බෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට ඒ රුපියල් 2000 හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැමදේම මේව කරලා මේගොල්ලෝ හොරා කරනවා. ඇත්තම කතාව. මේ ළමයි ඉල්ලන්නේ DP server ඒ කියන්නේ DP server කියන්නේ සරත් server කොහොම හරි අපිට ලබා දෙන්න කියලා මේ හැමෝම ඉල්ලනවා. අපි ප්‍රින්සිපල් සර් එක්ක ගිහිලා මුලින්ම ළමයි 6 දෙනෙක් විතර ගිහිලා කතා කරා ප්‍රින්සිපල් සර් එක්ක උදේ. ඒ කතා කරාම ඉස්සලාම ප්‍රින්සිපල් සර් කිව්වා අපිට ලියුමක් දෙන්නම් සර් ආය සරත් server ගන්න කැමතියි කියලා සර් ලියුමක් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒ වුණාට ටික වෙලාවක් යනකොට එයාගේ තීරණේ වෙනස් වුණා. අපි ගාවේ රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. එයා කැමති වුණ එක ඒ දේවල් හැමදේම තියෙනවා. ඊට ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ මතේ එයාගේ වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේකක් දෙන්න බෑ කියලා. ලියුමක් එයාට ලෙටර් එකක් දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒ දෙන්න බෑ කියලා ඒක කොහොම හරි අපේ
ළමයි දැනගෙන අනිත් ළමයි දැනගෙන දැන් මේගොල්ලෝ හැමෝම ඇඩ්මින් එක වට කරලා මේගොල්ලෝ දැන් කියනවා සරත්සව දෙනකම් මේ මෙතනින් එහාට අධ්‍යයන කටයුතු වලට යන්නේ නැහැ කියලා. අපි බලධාරීන්ගෙන් සියලුම බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ අපිට කොහොම හරි මේ කරලා අපිට සරත්සව අරන් දෙන්න කියලා. අනිත් එක මේ ප්‍රින්සිපල් සර් කියනවා සරත්සව කොහොම හිටියත් යන්න ඕනේ කියලා. මොකද සර්ගේ වයසත් එක්ක. සර්ගේ වයස මම හිතන්නේ 50 ගානක් ඒ වගේ. ප්‍රින්සිපල් සර්ගේ වයස අවුරුදු 69. එතකොට ප්‍රින්සිපල් සර් අවුරුදු 69ක එක්කෙනෙක් කොහොමද මෙතන ඉන්නේ? අපිට මේ ප්‍රශ්නේත් තියෙනවා. හරිද? එයා එතකොට අපි අහුවා මේ ප්‍රශ්නේ සර්ගෙන්. ඒ අහුවට පස්සේ සර් කියනවා කැබිනට් අනුමැතිය අතුව තමයි ඉන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඒ අහන්නත් ඕනේ 50 ගානක එක්කෙනෙක්ට ඉන්න බැයි නම් මේ 69ක එක්කෙනෙක් කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නෙත් අපිට තියෙනවා. කොහොම හරි මෙතන සිසු මේ කිසිම සිසුවෙක් කාය අධ්‍යයන කටයුතු වලට යන්නේ නැහැ සර් ගේනකම් අපිට විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා විතරයි ඉල්ලන්නේ. ප්‍රින්සිපල් සර් වයින් කරලා හරි අපිට ඩීපී සර් ඕනේ. එච්චරයි. Thank you. பின்னர் போவேன் சம்டைம் ஓ. அடிக்கிறவர்கள் சரிங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் நேற்று கேட்டேன் அவரை என்ன கண்டு நான் சொல்றேன் ருச்சி அண்ணா ரெக்கார்ட் ஆகுவா அதாவது 5ஆம் தேதி ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනතාවගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය හිමෝටම තියෙනවා. නමුත් ඒක සාමකාමීව තම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකමක්. මෙම මූලික අයිතිවාසිකම භුක්ති විඳින්න ගිහිල්ලා අපරාධ සිදු කරන්න බෑ. හරිද? රජයේ දේපොළ වලට හෝ රජයේ නිලධාරීන්ගේ ශරීර වලට හානියක් සිදු කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන පරිපාලනයක් තියෙනවා. රජයේ පිළිගත් පරිපාලනට අනුගතව ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න මේ සහයෝගය දෙන්න. ඔයාලගේ ඉල්ලීම් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව දෙන්න අපි මෙහෙට යොමු කරලා අදාළ මේ බලධාරීන්ට අපි යොමු කරන්න. නමුත් ප්‍රචන්නත්වයෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. පැහැදිලිද? අර මේ කාමරවල ගත්තු යතුරු අරුමයක් තියෙනවා ඒක බහම වාර දෙන්න. නැත්නම් මේක රජයේ දේපොළ සොරකම් කිරීම කියලා දෙමිනියලා පොල් දේපොළ පනසේ ඔයාලට විරුද්ධව නඩු පවරන්න සිද්ධ වෙනවා. මිෂන් හම්බුන්නේ දැන් මේකේ අපිට දැන් ඩිජිටල් එකකට අපි කතා කරාට පස්සේ දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ළමයට හම්බෙලා දීමනාවක් රුපියල් 2000ක කියුණා මට. ග්‍රාම ශුල්කයක් හම්බෙලා 5000ක් හම්බෙනවා. දැන් ටිකකට හම්බෙලා සාමාන්‍ය ටිකට නැහැ. දැන් මෙතන ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න අපිට බඩු ගන්න හම්බෙන සල්ලි වලින් භාගයක් හොරගම් කරනවා මේක ඉන්නේ කවුන්ටර්.
සියලුම දෙනා පොදුවේ දන්න කවුරුත්. ඊට පස්සේ දැන් යන්න ඕනේ කියනවා සලස්ස. සලස්සට තාම 40 ගානක් වගේ වයස වෙන්නේ. 49ක් වගේ. මෙතන ඉන්න ප්‍රින්සිපල්ට 69ක් වෙනවා වයස. ප්‍රින්සිපල් කොහොමද ඉන්නේ ළමයිගේ කැමැත්ත නැතුව එහෙම ඉල්ලීමක් නැතුව. රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න කෙනෙක් යන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මම දන්න තරමින් නම් අවුරුදු 2ක් ඉන්න පුළුවන් ඉල්ලලා. එහෙමත් නැතුව කොහොමද ඉන්නේ 69ක් වෙලා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතන මේ තීරණය කරන්නේ. හරිද? රජ නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආයතනට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. හරිද? හරි සර් ඒ ටික හරි සර්. මේ දැන් මෙතන මේ ආයෙත් තව කතාවක් තියෙනවා සර් මේ යනවා අපේ ඉන්ටර්ඩික් කරනවා කියලා ඒ කියන්නේ අපේ මේ සෙක්ෂන් වලින් අයින් කරනවා කියලා දැන් මෙතන මේ දෙයට සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනා. දැන් අපිට සර්ලා ඉස්සරහම ප්‍රින්සිපල් සර්ගෙන් ලියුමක් ඕනේ මේ ළමයි කිසිම කෙනෙක්ට මේකෙන් මේ ආයතනෙන් අයින් කරන්න නැහැ කියලා. එහෙම රජ නිලධාරීන්ට ඔයාලට තර්ජනය කරන්න බෑ. හරිද? තර්ජනය කරන්න බෑ. හරිද? ඔයාලා අපරාධයක් කරුත් අපරාධ කරලා අපරාධයේදී වැඩිකාරයෙක් වුණොත් එහෙම එයාට රජයේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් රාජකාරී කරන්න තරම් බරම් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මේ සාමයේ කඩවන මේ ක්‍රියාවල යෙදෙන්න එපා. මොකද එහෙම අපි ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වගකීමත් අපිට තමයි තියන්නේ. ඒ වගේම රජයේ දේපොළ ආරක්ෂා කිරීම වගකීමත් අපිට තියන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ කියන දේ අහලා මෙතනින් වෙත් වෙලා යන්න. එහෙම නැත්නම් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රජයේ දේපොළ වලට හානි සිදු කරන්න එපා. රජ නිලධාරීන්ට මේ පාර දීම් කරනවත් මේ තක් කරන්න එපා. දැනට ওই කාමරවල ගත්තු යතුරු ටික බාර දෙන්න නැත්නම් අපේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි කී ටික දෙන්නා ඒ ඔක්කොම ඇස්ස දැන් අපිට ඉල්ලීම ඉල්ලලා අපිට අතන ඉන්න බැයිද ඉස්සර. අපි ඉල්ලීම දෙනවා. සාමකාමීව අපි කිසි දෙයකට හානියක් කරලත් නැහැ. හරි හරි ඒක ඔයාලගේ අයිතිය. පිළිතුරක් ඒක ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම. ඒක තමයි. හරිද? ඒක කරන්න. දැන් යතුරු ටික දෙන්නකෝ. හරි. කීස් ටික ගන්න. උඩද? යතුරු නැහැ කියලා කිව්වොත් එහෙම හරිද? උඩ තිබ්බද? අර පීටේ දෙන්න කියන්නේ නෑ උතන නෑ. ඔයාලා ගත්තා කියලා මෙයාලා පැමිණිලි කරනවනේ. මේ ඒක විල්ලා මේ ගාමේ මොනවා රජයේ දේපොළ. ඒක මතක තියාගන්න. මං කිව්වේ රජයේ දේපොළ පළතේ ඔයාලා අත්කොට කොට අරගෙන උසාවි ඉදිරිපත් කරුත් නේ මහේස්ත්‍රාතුමාගෙන්වත් ඔයාලට අප දෙන්න බෑ. හරිද? මහාධිකරණයෙන්ම අප ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා වහාම ගත්තු මේ යතුරු ටික දෙන්න. හරි සර් අතුරු ටික දෙන්න ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. හරි සර් ඒ ටික. අපි මේ වැඩේ සර් දිගටම කරගෙන යනවා. අරගෙන විතුරු වල ටික අපිත් ඔයාලට එකතු වෙලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි ඒ අර යතුරු දුන්නා පින්සිපල් ඉන්නවනේ. ඒ යතුරු ටික ඔක්කොම ඉල්ලන්නේ පින්සිපල් වෙන කාලේ. නෑ පින්සිපල්ට දුන්නා නෑ යතුරු මීටින් එකට යන්නේ නැහැ කිව්වනේ. මීටින් එකට යන්නේ නැහැ කියලා යතුරු ටික දුන්නේ. අතුරු තියනවා නම් දෙන්න මල්ලි. මේ කොහොමද පින්සිපල්ට දුන්නේ යතුරු? මොකද දුන්නේ? കുട്ടിയുടെ തുറപ്പെടുത്തിട്ടാണോ അത് വരെ නෑ යතුරු නැණි කවවත්. හරි ඒ ටික තමයි ඒ ටික විතර. හරි ඒ ටික විතර. අන්න ඒකට රිපෝට් එකක් ගහන්න දෙන්න ඊට කලින් මම දාලා දෙන පරාද මාර්ගපාලක ස්ථාවර නියෝගය. හරිද? ඒත් එක්කම මේ දැනුම් කරන්න ඔයාලා අපරාධ. මේක අයිති අවහරියක් කරන්නේ. හරිද? අයිති අවහරියක් කියන්නේ මේ ළඟ දැනුම් සංග්‍රහය 332 වෙනි වගන්තියට දැනුම් ලැබෙයික වරදක්. හරිද? ඒක පස්වෙනිකට වෙනම මම තව කට්ටියක් ගන්න මම මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ රජයේ ආයතන. නීතිය කාටවත් අතට ගන්න බෑ. කාටවත් නීතිය පොදු.
ඒක තමයි මේගොල්ලන්ට කිව්වා. මෙතන යන්න. නැත්තම් කොහොම නීතියෙන් මේ රටේ නීතියක් තියෙනවනේ. සර් අපිට සාධාරණයක් ඔයාලට මේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම නිදහස තියෙනවා. ඒක ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම. හරිද? අදහස් සාමකාමීව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඔයා ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි ආරක්ෂාව සපයන්න බැඳිලා ඉන්නේ. හරිද? රජයේ දේපොළ වලට හානි කරන්නත් බෑ. තව වරදක් අපරාධයක් කරන්නත් බෑ. දැන් මෙහෙම යන්න නැතුව පාර වහලා හිටියොත් එහෙම සාපරාධයවගේ අයිතු අවහිරයක් වෙනවා. හරිද? 5 දෙනෙකුට වැඩිය මේ දේ කරා නම් අයිතු ජනරාශියකුත් වෙනවා. ඔයාලා දිගටම මේ දේ කරගෙන ගියොත් එහෙම ඒ මං කියපු නීති අනුව ඔයාලට විරුද්ධව නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වහාම එතන යන්න. මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. නැත්නම් මං ඊළ ට්‍රක් එක ගෙන්නන්න. டைம் தரேன் எந்திரிக்கணும் இல்லாட்டி பிரின்சிபலோட காய்ச்சிட்டு வந்து 5 நிமிஷம் தானே மட்டும் இருக்கட்டும் காய்ச்சப்பட்டு வந்து இதுக்கு என்ன வேணும் பக்கெட் போன என்ன பின்ன கடு எனக்கு போனேன்